So today we will solve inshallah October November 2019 paper 2-3. Arhan will help me reading question number 1. Arhan. Determine the SI being unit of the moment of Yes, moment of a force which is force into perpendicular distance. Force আমরা জানি mass into acceleration. Mass is kg, acceleration meter per second square. So force এর SI unit হচ্ছে kg meters per second square. On the other hand, there is a distance here which is meter. So kg meter square per second square must be the correct answer, right? আমরা দেখে আসি মার্কস্কিম কি বলতেছে রিগার্ডিং সো কেজি মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড স্কয়ার। আপনার आंसर ঠিক হয়ে থাকলে টিক মার্ক দেন। ঠিক হয়েছে? আপনি বুঝছেন তো? Yes, number B পড়ে ফেলুন। the uniform square sheet of card ABCD be pivoted by a pin at a point. The card is held in a vertical plane by an external force in the position shown in figure 1. The card has weight 0.15 Newton, which may be considered to act as the center of gravity. Each side of the card has length 70 cm. Point B lies on the horizontal line AB and 4 cm from corner A. Line BD is vertical. The card is released by removing the external force. The card then swings in a vertical plane until it comes to rest. Calculate the magnitude of the resultant moment about point P acting on the card immediately after it is released. Yes, so খেয়াল করেন calculate the magnitude of the resultant moment about point P. Point P কোথায় আমরা একটু ডায়াগ্রামে খেয়াল করি। এই যে হচ্ছে আমাদের point P. Point P তে কেন resultant moment থাকবে? Because there is a weight of the card, right? So point P যদি pivot হয় তাহলে G তে আমরা একটা কি পাবো? একটা টার্নিং এফেক্ট পাবো, রাইট? সো G নিচের দিকে নেমে আসবে unless P বরাবর নিচে এই G এর পজিশনটা আসে, রাইট আনহান? ইয়েস। তাহলে খেয়াল করেন আমরা জানি মোমেন্টের ইকুয়েশনটা কি ফোর্স ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট, রাইট? সো হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স? দিস ইজ 0.15. হোয়াট ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম পিভট হুইচ ইজ P to G? বলেন তো PG ডিসটেন্স কত আরহান? দেয়া আছে PG 17 তো হচ্ছে AB BC AD এগুলো হচ্ছে 17, তাই না? বাট what is PG কি দেয়া আছে? AP দেয়া আছে, রাইট? 4 সেন্টিমিটার। PG কি দেয়া আছে? নাই। তাহলে আমরা PG কিভাবে বের করব? আমরা যদি AG বের করি তাহলে আমরা PG বের করতে পারবো, রাইট? AG আমরা এখান থেকে কিভাবে বের করব? থিটা দেয়া আছে 45 ডিগ্রি, AB দেয়া আছে 17। এখান থেকে কি AG বের করা যাবে? যাবে কিভাবে? What's the equation? Cos 45 equals to AG divided by AB, right? Cos theta, it is the AG divided by AB. তাহলে আমরা এখান থেকে AG টা বের করে ফেলতে পারবো, রাইট? AG যদি আপনি বের করেন এখান থেকে আপনি PG বের করতে পারবেন, রাইট? বিকজ AG minus 4 equals to PG. তাহলে আপনি দেখেন PG মানে কি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট। সো পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স পেলেন, আপনি ফোর্স পেয়েছেন 0.15 and thereby the correct answer must be 8 centimeter. কারেক্ট অ্যানসারটা লিখে নেন 8 সেন্টিমিটার। নাবিল আপনাদের অ্যানসার ম্যাচ করেছে বাবা? ক্যামেরা অন করে নেন আম্মাজান, আলটিমালটি করেন না, ক্যামেরা অন করে নেন। এবার আমরা সামনে আগাচ্ছি। সো ডিসটেন্স বের করার জন্য 1 মার্ক থাকছে এখানে এন্ড মোমেন্ট বের করার জন্য আরেক মার্ক। সো 8 সেন্টিমিটার হচ্ছে আমাদের ডিসটেন্সটা এন্ড মোমেন্ট হলো 1.2 * 10⁻² নিউটন মিটার। দেখেন 1.2 into 10⁻² Newton meter. Okay, done. Next. Explain why when the card has come to rest, center of gravity vertically below point. Yes. তো যেটা বলতেছিলাম যে যখন একটা রেস্ট পজিশনে চলে আসবে জিটা টার্ন করে এই P বরাবর নিচে চলে আসবে, তাই না? কেন? বিকজ এই সময়টাতে since it is held stationary or it is come to rest, এখানে কোনো কি নাই, রেজাল্টেন্ট মোমেন্ট নাই বা টার্নিং এফেক্ট নাই। সো রেজাল্টেন্ট মোমেন্ট নাই মানে কি, যে ফোর্সটা এখানে কাজ করতেছে ইট হ্যাজ নো পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট। একটা ভার্টিক্যাল লাইন মানে কি, এখান থেকে কোনো পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ড্র করা আসলে কখনোই সম্ভব না। thereby
no resultant moment, so it is going to be exactly below the pivot, right? এই যে খেয়াল করেন, line of action of weight acts through the pivot. A distance between line of action, weight and the pivot is 0. So weight does not have a moment about pivot P. Clear? Nabila, clear? Yes, sir. Yes, আমরা এবার পরের কোশ্চেনটাতে চলে যাচ্ছি। কোশ্চেন নাম্বার 2। কোশ্চেন নাম্বার 2 পড়তে আমাকে হেল্প করবে নাবিলা। নাবিলা হেল্প করেন। Read it. Yes, reading. What is meant by work done. What is meant by work done? Force into distance moved along the direction of applied force. So খেয়াল করেন, force into distance moved in the direction of applied force. অর্থাৎ আমি যেদিকে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করতেছি ওই দিকে অবজেক্টটা কতটুকু মুভ করতেছে এটা হলো আমার ওয়ার্ক ডান। কেন এই ডিসটেন্সটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট? বিকজ খেয়াল করেন, একটা স্লব বরাবর একটা হেভি অবজেক্টকে রোল করানো হয়। এই রোলটা আপনি উপরের দিকে যাচ্ছেন, দেখলেন পাহাড় থেকে একটা হালকা কাপড়ের টুকরো, কিন্তু বিশাল বড় কাপড়ের টুকরো কি করতেছে, আপনাদেরকে রোল করে আসতেছে। আপনি যদি এটাকে না থামান তাহলে সে আপনাকে নিয়ে নিচে ফেলে দিবে, তো আপনি এটাকে থামানোর চেষ্টা করবেন। কি করবেন? কোন দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করবেন? অপোজিট দিকে। আর অবজেক্টটা নামার চেষ্টা করতেছে কোন দিকে? নিচের দিকে, অর্থাৎ আপনার দিকে। তাহলে আপনি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছেন উপরের দিকে, অবজেক্টের মুভমেন্ট হলো নিচের দিকে। তাহলে আপনি এখানে যদি ওয়ার্ক ডানটা বের করতে চান তাহলে কিভাবে বের করবেন? এখানে আপনার ওয়ার্ক ডানটা কোন দিকে? দিস ইজ এগেইনস্ট দি মুভমেন্ট, রাইট? সো দ্যাটস হোয়াই ডিরেকশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার? ওকে। আদারওয়াইজ এখানে মনে হবে আপনি তো ফোর্স অ্যাপ্লাই করলেন কিন্তু এখানে তো কোনো ওয়ার্ক ডান হলো না। অ্যাকচুয়ালি তো ওয়ার্ক ডান হচ্ছে, এবং ওয়ার্ক ডানটা কাজে লাগতেছে কিসে? ডিসেলারেশন। ক্লিয়ার? ওকে। পরের কোশ্চেন বলতেছে যে এখানে আমাদেরকে অ্যাক্সিলারেশন বের করতে হবে গ্রাফ থেকে। আচ্ছা, আমরা একটু পড়ে নেই, পড়তে হেল্প করবেন নাবিলা। A lift of weight 13.0 kilonewtons is connected by a cable to a motor as shown in figure 2.1. The lift is pulled up a vertical shaft by the cable. A constant frictional force of 2.0 kilonewtons act on the lift while it's moving. The variation with time t of the speed v of the lift is shown in figure 2.2. Okay, use figure 2.2 to determine the acceleration of the lift between t equals to 0 and t equals to 3. এই তোমার এখানে কি ইফতারের আগ মুহূর্ত নাকি নাবিলা? তোমার এখানে এখন কয়টা বাজে মালয়েশিয়াতে? 4 o'clock. ওকে, ফাইন। সো একদম ইফতারের আগে আগে চলে গেছো, একটু ক্ষুধা লাগছে বোঝা যাচ্ছে। নাবিলা পড়ার সময় বোঝা যাচ্ছিল যে নাবিলা ক্ষুধা লেগে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো তারা আমাদেরকে বলছে determine the acceleration of the lift between t equals to 0 and t equals to 3 seconds. সো পুরো টাইমটা আমরা খেয়াল করব না, আমাদেরকে 0 থেকে 3 সেকেন্ড পর্যন্ত অ্যাক্সিলারেশনটা খেয়াল করতে হবে। So it's a velocity time graph. Acceleration is nothing, it's just the gradient, right? So আমরা যে স্ট্রেট গ্রেডিয়েন্ট আছে, গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা বের করব 0 থেকে 3 তে। This is change in y axis 2.4 divided by change in x axis which is 3. বাট মাথায় রাখতে হবে দুটোই আমাদের সেম ইউনিট তারা চেয়েছে কিনা। খেয়াল করেন, অ্যাক্সিলারেশন মিটারস পার সেকেন্ড স্কয়ারে, সো যে ইউনিটটা আছে ওই ইউনিটটা আমরা বসাই দিব 2.4 divided by 3 thereby 0.8 meters per second square. Clear? আমরা তাহলে পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। The work done by the motor to raise the lift between t equals to 3 and t equals to 6 seconds. So খেয়াল করেন, work done এর ক্ষেত্রে t equals to 3 থেকে 3 equals to 6, এই 3 থেকে 6 এই মোমেন্টটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি velocity is constant, right? তাহলে velocity যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে এখানে work done টা কি 0 হয়ে যাবে, নাকি এখানে আমাদের ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স মুভ করতে হবে? তো যদি ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স মুভ বের করি তাহলে আমরা দেখতে হবে যে এই লিফটটাকে এলিভেট করার জন্য কতটুকু ফোর্স আমাকে কি করতে হয়, অ্যাপ্লাই করতে হয়। কতটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হয়? মিনিমাম দি ফোর্স অফ দি weight of the lift which is 13 kilonewton. That is the force.
নাও এখানে যদি আমি ওয়ার্ক ডান বের করতে চাই, ওয়ার্ক ডান কিভাবে বের করব? ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স মুভ, হোয়াট ইজ দি ডিস্টেন্স মুভড? 3 থেকে 6, এটাতে আমি এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ করতে পারি, রাইট অর রং? সো যদি আমি এখানে ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স মুভ করি তাহলে আমি এখানে ওয়ার্ক ডানটা পেলাম। তাহলে আমি দেখো তো ডিস্টেন্স মুভটা কিভাবে তারা বের করেছে। The tension in the cable is 13 plus 2 into 10 to the power 3. কেন প্লাস 2 করলো? শুধু 13 দিলে তো হতো, বিকজ তারা বলে দিয়েছে, খেয়াল করো, a constant frictional force 2 kilonewton acts on the lift when it is moving. তার মানে কি এতটুকু অ্যাডিশনাল ফোর্স কিন্তু আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে, রাইট? বিকজ ফ্রিকশনটাকে যদি আমি ওভারকাম না করি তাহলে তো অবজেক্টটাকে লিফট করতে পারবো, তাই না? সো অবজেক্টের ওয়েট প্লাস দি ফ্রিকশন ফোর্স, এই দুটো হচ্ছে আমার ফোর্স দ্যাট আই মাস্ট মিনিমাম অ্যাপ্লাই টু লিফট দি লিফট, রাইট? তাহলে 15 কিলোনিউটন হচ্ছে আমার ফোর্স। দেন হোয়াট ইজ দি ডিসটেন্স মুভ? ডিসটেন্স মুভ ইজ 3 into 2.4. কোথা থেকে 3 into 2.4 আসলো? It is just the area under the graph. 3 into 2.4. Clear? কেন area under the graph? Because it is the velocity time graph. And velocity time graph এ যদি আমরা area under the graph বের করি, আমরা কি পাই? Distance moved. So force 13 plus 2 kilonewton into the distance move, which is area under the graph. এটা করলে আমরা পেয়ে যাব the work done by the motor to lift the lift. Clear? So let's go for the correct answer. Correct answer বলতেছে the work done is 1.1 into 10 to the power 5 joules. 1.1 into 10 to the power 5 joules. তোর অ্যান্সার ম্যাচ করেছে? ম্যাচ করে নাই? নাবিলা ম্যাচ করেছে বাবা? Yes, sir. Yes, good. এবার আমরা একটু পরের পার্টটাতে চলে যাচ্ছি। খেয়াল করো, বলতেছে the motor has an efficiency of 67%. The tension in the cable is 1.6 into 10 to the power 4 Newton at time t equals to 2.5 seconds. So tension কোন মোমেন্টে? t equals to 2.5 seconds. Determine the input power to the motor at this time. টেনশনটা কেন এই মুহূর্তেটা কি আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে? বিকজ লিফটটাকে যখন আমরা এলিভেট করি, লিফটের ডিফারেন্ট সময় ডিফারেন্ট টেনশন কাজ করে। ইনিশিয়ালি দি টেনশন ইজ ম্যাক্সিমাম, বিকজ ইনিশিয়ালে অবজেক্টটা স্টেশনারি ছিল, এখান থেকে এটাকে মুভ করাতে হয়, তাই না? সো ম্যাক্সিমাম টেনশন এনশিওর করতে হয়, এন্ড ওভার টাইম টেনশনটা ভ্যারি করে। সো এখানে আমাদেরকে তারা বলেছে ইনপুট পাওয়ার বের করতে, দিয়ে দিয়েছে কি এফিশিয়েন্সি। সো আমরা জানি এফিশিয়েন্সি ইকুয়ালস টু আউটপুট পাওয়ার ডিভাইডেড বাই ইনপুট পাওয়ার। তাহলে ইনপুট ইকুয়ালস টু এফিশিয়েন্সি ডিভাইডেড বাই output divided by efficiency, right? Input equals to output divided by efficiency. তাহলে আউটপুট পাওয়ার যদি আমরা বের করতে পারি, অর্থাৎ এই অবজেক্টটাকে লিফট অফ করতে কতটুকু পাওয়ার ইউজফুলি ইউজ হয়েছে, এটা যদি আমরা বের করতে পারি and divided by efficiency যদি আমরা করি 0.67, তাহলে আমরা বের করে ফেলতে পারবো what is the unit power, right or wrong? তাহলে খেয়াল করেন আমাদেরকে কি জানতে হবে তাহলে? এবার আউটপুট পাওয়ারটা বের করতে হবে। আউটপুট পাওয়ার, আমরা ওয়ার্ক ডান বের করেছি, আমরা কি পাওয়ার বের করেছি? বের করি নাই। পাওয়ার রিলেটেড আরেকটা ইকুয়েশন আছে, একটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান ইনটু দি টাইম, রাইট? কতক্ষণ যাবত এটা লাগতেছে এটা আমাকে পাওয়ার বলবে। অন দি আদার হ্যান্ড the power is equals to force into velocity. এই যে দেখেন মার্ক স্কিমটাতে আসছে ফোর্স ইনটু ভেলোসিটি। সো কতটুকু ফোর্স আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে? হোয়াট ইজ দি টেনশন? টেনশন যেটা, এটাই আপনার ফোর্স। কেন? দ্যাট ইজ ইনক্লুডিং ফ্রিকশন এন্ড ওয়েট অফ দি লিফট। কেন? বিকজ এই কেবল দিয়ে তো আপনি লিফটটাকে লিফট করতেছেন, তাই না? এলিভেট করতেছেন। তাহলে টোটাল ফোর্সটা কোথায় কাজে লাগতেছে বাবা? লিফটে, রাইট অর রং? সো টোটাল ফোর্সটা যদি লিফটে টেনশনটাতে কাজ করে, thereby টেনশনে যে ফোর্স, দ্যাট ইজ দি ফোর্স এক্সার্টিং অন দি cable on that particular time, right or wrong? And what is the velocity? এই মোমেন্টে ভেলোসিটি কত ছিল? 2.5 সেকেন্ডস। আমরা দেখে আসি 2.5 সেকেন্ডসে তার ভেলোসিটি কত? 2। গ্রাফে দেখেন 2.5 সেকেন্ডস তার ভেলোসিটি 2। তাহলে ফোর্স ইনটু ভেলোসিটি অর টেনশন ইনটু ভেলোসিটি আমরা পেয়ে গেলাম the input power divided by the efficiency, which is 0.67. You get the
output power হলো 1.67 × 10 to the 4 into 2, which is force into velocity, and divided by efficiency is the input power. Thereby the correct answer is 4.8 into 10 to the power 4 watts. Yes. আউটপুট পাওয়ার হচ্ছে টেনশন যে ফোর্সটা, এটার সাথে আপনি 2.5 সেকেন্ডস এ তার যে ভেলোসিটি এটাকে মাল্টিপ্লাই করেন, ফোর্স ইনটু ভেলোসিটি। খেয়াল আছে, পাওয়ার ইকুয়ালস টু ফোর্স ইনটু ভেলোসিটি। তাহলে ফোর্স কত? 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 4। ভেলোসিটি কত? 2.5 সেকেন্ডস এ ভেলোসিটি কত দেখেন, ইট ইজ 2, রাইট, এন্ড ডিভাইডেড বাই 0.67 which is the efficiency। তাহলে আপনি ইনপুট পাওয়ার পেয়ে যাবেন। সো আমরা তাহলে সামনের কোশ্চেনটাতে আগাই। B3 কি বলতেছে? B3 বলতেছে state and explain whether the increase in gravitational potential energy of the lift from time t equals to 0 to t equals to 7 seconds is less than, the same as, or greater than the work done by the motor. Acceleration is not required. So acceleration এটা আমার দরকার নাই, বাট জাস্ট আমাকে স্টেট করতে হবে gravitational potential energy to lift from t equals to 0 to t equals to 7 is less than, same as, or greater than the work done by the motor. So আমরা জানি যে এখানে যে জিপি টা সে গেইন করবে, জিপি গেইনের চেয়ে সব সময় আমার ওয়ার্ক ডানটা বেশি হবে। কেন? বিকজ আমাকে কি করতে হচ্ছে, আমাকে ফ্রিকশনের এগেইনস্টে কিছু কাজ করতে হচ্ছে, রাইট? যে কাজটা জিপি হিসেবে কনভার্ট হচ্ছে না, জিপি তে কনভার্ট হচ্ছে কোনটা? ইউজফুল কাজটা। ইউজফুল কাজ কোনটা? লিফট অফ কতটুকু হয়েছে এইটা। তো এই জন্য দেখেন বার স্কিমটা কিভাবে আসছে। Work is done against the friction, so increase in GP is less than the work done by the motor. Nabila, clear? Yes, sir. Arhan, clear? Clear? Yes. Arhan to আমাকে আবার হেল্প করেন কোশ্চেন নাম্বার 3 তে। Is the property of an object that experiences a force when the object is placed in a gravitational field and an electric field. State the property of an object that experience a force. Gravitational field এর মধ্যে অবজেক্টের কোন প্রপার্টিটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে বাবা? গ্র্যাভিটিতে। গ্র্যাভিটি কাকে অ্যাট্রাক্ট করে? চার্জ, ডেনসিটি, ভলিউম, ম্যাস। ম্যাস, যেটার ম্যাস আছে এটাকে গ্র্যাভিটি কি করবে? অ্যাট্রাক্ট করবে। আর ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে কি ম্যাসকে অ্যাট্রাক্ট করবে? প্রোটনকে। তাহলে ইলেকট্রন, প্রোটন। হাউ অ্যাবাউট সোডিয়াম প্লাস? হাউ অ্যাবাউট ক্লোরিন মাইনাস? এগুলো কি অ্যাক্সিলারেটেড হবে না? হাউ অ্যাবাউট আলফা পার্টিকেল? অ্যাক্সিলারেটেড হবে না? হাউ অ্যাবাউট বেটা পার্টিকেল? অ্যাক্সিলারেটেড হবে না? রাইট। হাউ অ্যাবাউট গামা? It will not accelerate because it doesn't have a charge. তার মানে কি ইলেকট্রিক ফিল্ডে কোন প্রপার্টিটা এখানে কাজ করে মেইনলি? যেটা চার্জ আছে। সো চার্জ, and first one is the mass. Clear? Nabila? Yes, sir. Yes. এবার সামনে আগাই। নাম্বার বি। Arhan. a potential difference of 1.2 into 10 power 3 volt applied between a pair of horizontal metal plates as shown in figure 3.1. The separation of the plate is 3.6 cm. The electric field between the plates is uniform. A particle of mass 5.9 into 10 to the power minus 6 kg and charge minus 4.2 into 10 to the power minus 5 coulomb enters the field at point with a horizontal velocity of 0.75 meters per second along a line midway between the two plates. The particle is deflected by the field and hits the top plate at point 1. Calculate the magnitude of the electric force acting on the particle in the field. Yes. So খেয়াল করতে হবে, আরহান খেয়াল করেন, আগের নোটসটা পরে বাসায় নিতে পারবেন। পার্টিকেলটা এক্স পয়েন্টে হরাইজন্টালি প্রবেশ করেছে, এই তো। হরাইজন্টালি যে সে প্রবেশ করলো, এখান থেকে সে ওয়াই, এই ওয়াই পয়েন্টে তো সে অবশ্যই হরাইজন্টালি মুভ করে নাই, একটা ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি সে পেয়েছে, রাইট? বা একটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিলারেশন পেয়েছে। ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিলারেশন সে কেন পাবে? because it is experiencing a vertical force. Why? Because upper plate is positive, lower plate is negative. তাহলে এই পার্টিকেলটার চার্জটা কি? অফ কোর্স ইট ইজ নেগেটিভ, যেটা আমরা লেখাই দিয়েছে যে the charge of the particle is -4.2 into 10 to the power -9 coulombs.
So if it is the charge of the particle, it must accelerate towards the positive plate. এই তো তাহলে পজিটিভ প্লেটের দিকে সে যে অ্যাক্সিলারেট করলো, এটার ভ্যালুটা আমরা কিভাবে বের করব? সে কতটুকু ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করছে। ফোর্স কিভাবে বের করা যায়? ম্যাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন। সো আমি যদি ম্যাস এবং অ্যাক্সিলারেশন জানি, তাহলে আমি এখান থেকে ফোর্স বের করতে পারবো, রাইট? তাহলে ম্যাস দেয়া আছে, অ্যাক্সিলারেশন কি দেয়া আছে? নাই। তাহলে তার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এবং ফাইনাল ভেলোসিটিতে সে কতটুকু সময়ের মধ্যে, এই যে দেখো 0.75 সেকেন্ডসে সে এই পর্যন্ত রিচ করেছে। তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটিটা বের করতে পারলে আমরা কি বের করতে পারবো? অ্যাক্সিলারেশন পারবো। অ্যাক্সিলারেশন পারলে আমরা magnitude of the electric force বের করতে পারবো। On the other hand, আমরা এখানে কি জানি? Separation between the plates and the voltage. Thereby খেয়াল করো, if I write E equals to V by D, I will get the electric field distance. And if I write F equals to EQ, then I will get the force it is experiencing. Right? Right? দুটো ইকুয়েশনকে মার্জ করা যেতে পারে, equals to V by D equals to F by Q. So F equals to VQ divided by D. So F equals to VQ by D করলে তোমরা পেয়ে যাবা what is the force. So V এর ভ্যালু কত দেয়া আছে? V এর ভ্যালু 1.2 into 10 to the power 3, right or wrong? Voltage এই যে 1.2 into 10 to the power 3, and into Q এর ভ্যালু কত দেয়া আছে? 4.2 into 10 to the power minus 9 coulomb. 4.2 into 10 to the power minus 9 coulomb. Its charge is same. Anyway, পজিটিভ নেগেটিভ আমরা ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে নেগেটিভ দিলেও তুমি এখানে ফোর্সটা সেমই পাবে anyway. And divided by the D, which is the separation between the plates, right? কত এটা? 1.8 না বাবা, 1.8 তো মিডল থেকে, তার টোটালটা কত? 3.6 সেন্টিমিটার। 3.6 সেন্টিমিটারকে আমাকে মিটারে রাখতে হবে, which is 3.6 into 10 to the power minus 3. Clear? So this is it. এটা যদি আমরা করি, আমরা এখান থেকে অ্যান্সার পেয়ে যাব 1.4 into 10 to the power minus 4 নিউটন। নাবিলা ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes. Arhan clear? Yes. So 1.4 into 10 to the power minus 4. Next question আমরা চলে যাচ্ছি, question number A2. By considering the resultant vertical force acting on the particle, show that the acceleration of the particle in the electric and gravitational field is 14 meters per second square. খেয়াল করেন, acceleration of the particle in the electric and the gravitational field is 14 meters per second square. অর্থাৎ তারা বলতে যাচ্ছে considering the resultant vertical force. Resultant vertical force কি কি এখানে? একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য সে ভার্টিক্যালি মুভ করতেছে, রাইট? এন্ড আরেকটা হচ্ছে তার ম্যাসের জন্য সে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড তার মুভ করার কথা। সে কোন দিকে যাচ্ছে? উপরের দিকে নাকি নিচের দিকে? উপরের দিকে। তাহলে কোন ফোর্সটা বেশি? আপওয়ার্ড ফোর্সটা বেশি। তার মানে এখানে ইলেকট্রিক ফোর্সটা বেশি। তাহলে আমরা ইলেকট্রিক ফোর্স যেটা বের করলাম, মাইনাস যদি তার ওয়েট ফোর্সটা করি, তাহলে তো আমি রেজাল্টেন্ট ফোর্স পাবো। দেখো তো কোশ্চেনটা আবার কি বলছে? By considering the resultant force acting on the particle, show that the acceleration of the particle. তাহলে acceleration বের করতে পারবো কি পারবো না? Acceleration equals to force divided by the mass, right or wrong? Yes. চলো আমরা দেখে আসি মার্কসকিন কি বলতেছে regarding this. So W equals to mg, resultant force equals to electric force, which is আমরা 3v1 এ যেটা বের করেছিলাম 1.4 into 10 to the power minus 4 minus mass into gravitational field distance, which is 5.9 into 10 to the power minus 6 into 9.81. তাহলে এখান থেকে আমরা রেজাল্টেন্ট ফোর্সটার ভ্যালু বের করতে পারবো। এই রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা বের করলে এটাকে ম্যাস দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা কি পেয়ে যাব? আমাদের অ্যাক্সিলারেশন পেয়ে যাব, রাইট অর রং? এন্ড দ্য অ্যাক্সিলারেশন ইজ 14 meters per second square. লিখে ফেলো। স্যার ম্যাচ করেছে নাবিলা? Yes, sir. Yes, very good. তাহলে আমরা B3 তে মুভ করি। B3 কি বলতেছে? B3 বলতেছে determine the time taken for the particle to move from x to y. So x থেকে y এ সে যে ডিসটেন্সটা মুভ করেছে, খেয়াল করো এখান থেকে সে এদিকে মুভ করেছে তো, সো ভার্টিক্যালি সে অ্যাকচুয়ালি 1.8 সেন্টিমিটার ডিসটেন্স ট্রাভেল করেছে, রাইট? তার অ্যাক্সিলারেশন কত এটা আমরা একটু আগে বের করলাম। তাহলে অ্যাক্সিলারেশন জানি, ইনিশিয়াল ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি কত বাবা? It was moving horizontally, তার মানে কি তার ইনিশিয়ালি কোনো ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি ছিল না। So initial vertical velocity is 0, right? Displacement is 1.8.
and acceleration is the resultant acceleration যেটা আমরা একটু আগে বের করলাম। তো সবগুলো জানা থাকলে এখান থেকে আমাদেরকে কি বের করতে হবে, just the time taken. সো আমরা এখানে s equals to ut plus half it square যদি ইউজ করি, u এর ভ্যালু 0 হওয়ার জন্য ut become 0, সো s equals to half it square, এখান থেকে এর ভ্যালু জানি, s এর ভ্যালু জানি, t এর ভ্যালুটা বের করতে হবে। ডিফিকাল্ট? নো। আমরা দেখে আসি মার্স স্কিম কি একই প্রসেসে গিয়েছে কিনা। মার্স স্কিম, yes, s equals to ut plus half it square, s হলো ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা একটু আগে আমরা দেখছি 1.8 সেন্টিমিটার, রাইট, equals to half a, এর ভ্যালু বের করছি আমরা 14, and t square, t equals to 0.051. ক্লিয়ার? নাবিলা ম্যাচ করেছে? Yes, sir. Okay. The distance p of point y from the left hand edge of the top plate. খেয়াল করেন, distance p of point y, distance p, এই যে distance p, এই distance অর্থাৎ horizontal distance আমাদেরকে বের করতে হবে, রাইট? সো horizontal distance যদি আমরা বের করতে চাই আমাদেরকে কি জানতে হবে, স্পিড এন্ড টাইম। horizontal স্পিড যদি আমরা জানি এবং টাইম দিয়ে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা অ্যানসার পেয়ে যাব, রাইট? কেন? বিকজ horizontal স্পিডটা কখনো অ্যাক্সেলারেট বা ডিসেলারেট করে না if it is vacuum, right? Clear? আচ্ছা, দেখে আসি আমরা মার্স স্কিম কি বলতেছে, যে এই পয়েন্ট, এই ডিসটেন্সটুকু অ্যাকচুয়ালি কতটুকু। ইয়েস, এই যে দেখেন টাইম 0.051 ইনটু দি স্পিড 0.75, দেখেন তো 0.75 ছিল কিনা তার ইনিশিয়াল স্পিডটা। এই যে হরাইজন্টাল ভেলোসিটি অফ 0.75 মিটারস পার সেকেন্ড। ক্লিয়ার? নাবিলা ক্লিয়ার? Yes, sir. আরহান? ইয়েস, তাহলে আমরা পরের কোশ্চেনে সুইচ করব। উইল সুইচ টু কোশ্চেন নাম্বার 4। কোশ্চেন নাম্বার 4 করতে আমাকে হেল্প করবে আরহান। আরহান, A ball X moves along a horizontal frictionless surface and collides with another ball Y, as illustrated in figure 4.1. Ball X has mass 0.300 kg and initial velocity at an angle of 60 degrees to line AB. Ball Y has mass 0.200 kg and initial velocity 6 meters per second at an angle of 50 degrees to line AB. Balls stick together during the collision and then travel along line A, as illustrated in figure 4.2. Calculate two three significant figures the component of the initial momentum of ball Y that is perpendicular to line A. আচ্ছা, সো বলতেছে calculate to three significant figures the component of the initial momentum of ball Y that is perpendicular to line AB. Perpendicular to line AB মানে কি, এটা কোন দিকে কাজ করতেছে বাবা? ভার্টিক্যালি কাজ করবে, রাইট? সো এই ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ দি মোমেন্টাম বের করতে হবে কার? বল ওয়াইটা। বল ওয়াই কোথায়? এই যে বল ওয়াইটা। তাহলে বল ওয়াই এর জন্য যদি আমরা মোমেন্টাম বের করতে চাই, মোমেন্টাম বের করার জন্য আমাদের ইকুয়েশনটা কি? ম্যাস ইনটু ভেলোসিটি। বাট এখানে ম্যাস ইনটু ভেলোসিটি, ভেলোসিটি তো দুটো কম্পোনেন্ট আছে, একটা হচ্ছে হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট আর একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট। সো খেয়াল করেন, আমরা যদি ওয়াই থেকে ভার্টিক্যাল লাইন এবং হরাইজন্টাল লাইন ড্র করি, দ্যাট 60 ডিগ্রি ইজ উইথ দ্য হরাইজন, রাইট অর রং? তাহলে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট ইজ cos 60 and horizontal component is cos 60 and vertical component is sin 60. তাহলে mass which is 0.2 into velocity 6 sin 60 degree, that must be the correct answer, right? চেক করে আসি। এই যে খেয়াল করেন 0.2 which is the mass and velocity is 6 sin 60. So কেন sin 60? clear vertical component, because vertical component আপনাকে বের করতে বলছে। তাহলে velocity এখানে horizontal component আর vertical component কোনটা horizontal component এটা যদি আমরা বের করে ফেলি, it's easy, right? Nabila clear baba? Yes, sir. Yes, so answer is 1.04 kg meters per second. Okay, Arhan? By considering the component of the initial momentum of each ball perpendicular to line AB, calculate two three significant Vx মানে কোনটা? Vx কোনটা দেখেন তো, উপরের দিকে তাকায় দেখেন তো, what is V? V is the velocity, right?
সো ভেলোসিটি অফ দি এক্স এটা আপনাকে বের করতে হবে। তো খেয়াল করেন, আপনি যদি দেখেন যে অবজেক্টটা দুটো আসতেছে দুটো পার্টিকুলার ডিফারেন্ট ডিরেকশন থেকে, রাইট? দুটো ডিরেকশন থেকে যখন তারা আসতেছে, আসার পরে কোলাইড করার পরে তারা কোন দিকে মুভ করছে বাবা? হরাইজন্টালি অর ভার্টিক্যালি অর বোথ ডিরেকশন, নাকি একটাই ডিরেকশন? এক্স ওয়াই আফটার মার্জিং, এই যে দেখেন আফটার কলিশন, দেখতেছেন রাইট সাইডে আফটার কলিশনে কি করছে তারা? শুধু হরাইজন্টালি মুভ করছে নাকি ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল দুই দিকে মুভ করছে? শুধু হরাইজন্টাল। তো শুধু হরাইজন্টাল যদি মুভ করে তাহলে এটার কি কোনো ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে? নাই। তাহলে ইনিশিয়ালি এক্স এর যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট, ওয়াই এর যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট, এই দুটো পরস্পরকে কি করতে হবে? নালিফাই করতে হবে। আদারওয়াইজ আফটার দ্য কলিশন একটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট থেকে যাবে। ক্লিয়ার? তার মানে কি এখানে কি ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে আফটার দ্য কলিশন? নাই। তাহলে ওয়াই এর যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট, এক্স এর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা ইকুয়াল এবং অপোজিট হতে হবে। আপনি একটু আগে যে কম্পোনেন্টটা পাইছেন, আপনি আগে যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা পাইলেন, which is 2 into 6 cos 60 ডিগ্রি, এই টোটাল ভ্যালুটাই হবে আমার এই vx এর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট। তাহলে দেখেন vx এর যদি আপনি ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা আপনি লেখেন, এখানে কি দাঁড়াচ্ছে? 3 vx sin 60 ডিগ্রি, রাইট অর রং? তাহলে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু দি রেজাল্ট একটু আগে যেটা আমরা পাইছি, which is 1.04, রাইট? তাহলে আমি এখান থেকে vx টাকে বের করে ফেলতে পারবো না? Yes. So 0.3 into Vx sin 60 equals to 1.04. So Vx is 4 meters per second. Clear? Got it? Answer match করেছেন আবিলা? Yes, sir. Yes, sir. Okay, চলেন স্যার আমরা পরের কোশ্চেনটাতে যাই স্যার। হ্যাঁ, পড়েন। আরহান। So that the speed of the two balls after the collision is 2.4 meters. Yes. So before the collision is equals to after the collision. তাহলে before the collision আমার এখানে before the collision মানে কি? Before the collision horizontal component, right? তো দুটো horizontal momentum যদি আমি যোগ করে ফেলি, that is equals to the final horizontal momentum, right? So that's it. So খেয়াল করেন আমার স্কিমটা কি বলতেছে? 4a3 এই তো। So 0.304 cos 60 degree plus 0.206 cos 60 degree equals to 0.30 plus 0.20 into v, right? 0.30 0.20 কি তাদের ম্যাস? তাহলে 0.30 0.20 into v, তাহলে v টা আমাদেরকে যদি বের করতে বলে আমরা বের করে ফেলতে পারবো। show that the speed of the two ball after the collision, right, which after they merge, so the answer is 2.4 meters per second. Difficult? Nabila? No, sir. No, sir. 4b1. Arhan. Two balls continue moving together along the horizontal friction line from west toward the spring, as illustrated in figure 1. The balls keep the spring and remain stuck together as they decelerate to rest. All the kinetic energy of the balls is converted into the potential energy of the spring. The energy stored in the spring is given by equal to half k squared, where k is the spring constant of the spring and x is its compression. The spring obeys this law and has a spring constant of 7 to 11. Determine the maximum compression of the spring constant. Yes, so এই দুটো বল তাদের যে মোমেন্টামটা ছিল বা তাদের যে এনার্জিটা ছিল, এই এনার্জিটা পুরোটা স্প্রিং এর মধ্যে কনজার্ভ হয়েছে বলেই তো তাদের স্প্রিংটা বা বলটার সহ একটা জিরো ভেলোসিটিতে রিচ করেছে, রাইট? তাহলে আমি যদি বলি যে বলটার যে কাইনেটিক এনার্জি রয়েছে বল দুইটা, এই কাইনেটিক এনার্জিটা জিরো হয়ে গেছে, which means it is stored as elastic potential energy. Will that be wrong? No. তাহলে আমরা বলের যদি কাইনেটিক এনার্জি জানি, এটা আমরা বের করতে পারবো যে কতটুকু এনার্জি অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে কনভার্ট করছি। তাহলে এনার্জি যদি আমরা পেয়ে যাই, এনার্জি ইকুয়ালস টু হাফ কে ডেল্টা এক্স স্কয়ার। দেখেন হাফ কনস্ট্যান্ট, কে ইজ দি স্প্রিং কনস্ট্যান্ট এন্ড এক্স ইজ দি কম্প্রেশন। সো ইজিলি আপনি এখান থেকে কম্প্রেশন বের করে ফেলতে পারবেন, রাইট? সো লেটস চেক whether they did the correct approach or not. সো খেয়াল করেন কে ইকুয়ালস টু হাফ এমভি স্কয়ার or এনার্জি ইকুয়ালস টু হাফ এমভি স্কয়ার and that is equals to half k x square, right? এখানে আমার unknown কোনটা? just x, so thereby the x is 0.20 meters. পারবেন? নাবিলা পেরেছেন?
Yes, sir. ইয়েস স্যার। চলেন স্যার, তাহলে আমরা আবার পরের কোশ্চেনটা সুইচ করি। 4B2 আর Figure 4.4 makes graph to show the variation in compression rates of the spring from 0 to maximum compression of the magnitude of the deceleration rate of the box, the kinetic energy of the box, numerical values are not required. আর নট রিকোয়ার্ড। সো খেয়াল করেন, দুটো গ্রাফ আমাদেরকে ড্র করতে হবে। একটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ডিসিলারেশন এ অফ দ্য, খেয়াল করেন ডিসিলারেশন এ অফ দ্য, রাইট? তার মানে অবজেক্টের যে ইনিশিয়াল ডিসিলারেশনটা দেখতে কেমন হবে, ইনিশিয়ালি কি ডিসিলারেশনটা ম্যাক্সিমাম হবে নাকি ডিসিলারেশনটা মিনিমাম হবে, তারপরে ডিসিলারেশনটা কি জিরো হয়ে যাবে না, বিকজ অবজেক্টটা তো জিরো ভেলোসিটি রিচ করবে, রাইট? সো ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি ইজ ম্যাক্সিমাম, এই কাইনেটিক এনার্জিটা আস্তে আস্তে কি হয়ে যাচ্ছে, জিরো হয়ে যাবে। তাহলে খেয়াল করেন গ্রাফটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি কেমন হওয়া উচিত, স্ট্রেট লাইন ফ্রম দি অরিজিন স্লোপিং আপওয়ার্ড, স্লোপিং আপওয়ার্ড মানে কি, এটা আস্তে আস্তে আপওয়ার্ড স্লোপিং এর দিকে যাবে ফর ফিগার নাম্বার 1। কেন? বিকজ দিস ইজ দি অ্যাক্সিলারেশন। তাহলে ইনিশিয়ালি অ্যাক্সিলারেশনটা কেমন, there is no acceleration, it's going straight with a constant velocity। যেই মোমেন্টে স্প্রিংটাকে কম্প্রেস করা শুরু করলো, তার অ্যাক্সিলারেশনটা আস্তে আস্তে বাড়া শুরু করলো, মানে কি নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশনটা বাড়া শুরু করলো, মানে কি ডিসিলারেট করা শুরু করলো। এন্ড যেই মোমেন্টে তার ডিসিলারেশনটা একদম হাইয়েস্ট, এই মোমেন্টে অবজেক্টটা কি হয়ে গেল, জিরো ভেলোসিটি রিচ করলো। ওই মোমেন্টে, the moment it reaches the zero, deceleration or zero velocity, if I say that, let me correct my word, zero velocity। তাহলে জিরো ভেলোসিটিতে রিচ করার জন্য তাকে অবশ্যই এখানে ডিসিলারেশনটা দিতে হয়েছে বা ইনশিওর করতে হয়েছে। যদি ডিসিলারেশন ইনশিওর না করতো তাহলে কিন্তু এটা হতো না। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি আমরা বুঝলাম, আরেকবার একটু পরে দুটো পয়েন্ট দেখি নেই। নাম্বার 2, line drawn from a positive value of k at x equals to 0 to a positive value of x at k equals to 0. Line has an increasing downward slope. Clear? Increasing downward slope মানে কি? Increasing downward slope মানে হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি ইনিশিয়ালি ম্যাক্সিমাম, তারপর এরকম করে আস্তে 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 এরকম হয়। সো ইনক্রিজিং ডাউনওয়ার্ড স্লোপ। বুঝতে পারছেন নাবিলা? আপনি বুঝতে পারছেন? দেখেন গ্রাফটা এরকম হবে। So graph is coming down. Initially the gradient is maximum negative. তারপরে gradient আস্তে আস্তে জিরোর দিকে যাচ্ছে। তার মানে কি k by x is going to be towards 0, right? k by x 0 দিকে যাওয়ার অর্থটা কি, আপনার এখানে অবজেক্টটার কাইনেটিক এনার্জি is actually decreasing at one point, it becomes 0. Clear? Okay. তাহলে আরেকবার একটা আমরা রিভিশন নেই। Straight line from the origin sloping upward, 0 থেকে একটা স্ট্রেট লাইন আসবে অরিজিন থেকে, তারপর এটা আস্তে আস্তে স্লপিং আপওয়ার্ড হয়ে যাবে কার জন্য, ফর দি ডিসিলারেশন, রাইট? সো ইনিশিয়ালি আমি বলতে পারি যে ডিসিলারেশন ইজ ইনক্রিজিং এন্ড অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ইট ইজ দি হাইয়েস্ট ডিসিলারেশন, যেখানে অবজেক্টটা জিরো শো করতেছে এন্ড জিরো velocity show করতেছে। and second graph kinetic energy যে রিলেশনশিপটা, initially kinetic energy will be positive, তারপর kinetic energy কি করবে, গ্রেডিয়েন্টটা ইনক্রিজ করতে করতে এটা কি করবে, জিরোতে সে ম্যাচ করবে, অর্থাৎ তার এক্সটা, অর্থাৎ এক্স কি ছিল বাবা বলেন তো, এক্স ইজ দা কম্প্রেশন। সো কম্প্রেশন অফ দ্য স্প্রিং যেখানে ম্যাক্সিমাম, এই পয়েন্টে সে কাইনেটিক এনার্জি কি হয়ে যাবে, জিরো হয়ে যাবে। তার মানে এটা একটা হরিজন্টাল লাইনে সে টাচ করবে, এক্স অ্যাক্সিস যেটা আছে এখানে সে টাচ করবে, রাইট? ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে কোশ্চেন 4 ইজ ক্লিয়ার। আমরা কোশ্চেন নাম্বার 5 এ চলে যাব। আর একটা কোশ্চেন আমরা ডিসকাস করব 6 অনওয়ার্ডস, আমরা চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব। আর কয়টা কোশ্চেন আছে? ওর 6 পর্যন্তই শেষ। বাহ, তাহলে তো আমরা দেখি একটু ফাস্ট আগানো যায় কিনা। Light wave emerging from the slit of diffraction grating are coherent and produces an interference pattern. Explain what is meant by term coherence and interference. Easy, এটা আমরা যখন wave discuss করেছি তখনই বলেছি coherent means a constant phase difference and interference means the adding, submerging, combining the two waves, right?
interference. এই তো, when two waves meets each other. Number B, a narrow beam of light from a laser is incident normally on a diffraction grating as shown in figure 5.1. So laser is going and diffraction grating এর পরে দেখো 51 ডিগ্রি horizon থেকে উপরের দিকে গেছে, আবার 51 ডিগ্রি horizon থেকে নিচের দিকে নেমেছে. So zeroth order maxima and the second order maxima is drawn. Spot of light are seen on the screen position parallel to the grating. The angle corresponding to each of the second order maxima is 51 degree. The number of lines per unit length on the diffraction grating is 6.7 into 10 to the power 5. Determine the wavelength. Again, same equation. N lambda equals to d sin theta. So n, আপনারা জানেন কি এখানে number of slits, right? Lambda is the wavelength, d is the separation, and sin theta, theta হচ্ছে কি আপনার যে অ্যাঙ্গেলে এটা ডেভিয়েশন হয়েছে, এই তো ল্যামডার ভ্যালুটা আসবে 5.8 into 10 to the power -7. তাবিলা ক্লিয়ার? তাবিলা অ্যানসার ম্যাচ করেছে বাবা? Yes, sir. ইয়েস, তাহলে আমরা একটু পরের পার্টটাতে চলে যাচ্ছি. State and explain the change, if any, to the distance between the second order maxima spots on the screen when the light from the laser is replaced by a light of a shorter wavelength. So খেয়াল করেন, আমরা যদি ইকুয়েশনটা খেয়াল করি, L lambda equals to d sin theta. ল্যামডা যদি কমে যায় তাহলে d sin theta ভ্যালুটা কমে যাবে, রাইট অর রং? d sin theta ভ্যালু বলতে আমরা এখানে d তো সেমই রেখেছি, তাই না? তাহলে থিটার ভ্যালুটা কি হবে, এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে. তাহলে ল্যামডা কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে sin theta কমে যাওয়া, sin theta কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা থিটাটা কমে যাওয়া, এই তো? সো খেয়াল করেন, smaller angle corresponding to the second order maxima, so shorter distance between second order maxima and spots. অর্থাৎ এই যে সেকেন্ড অর্ডার ম্যাক্সিমাম যেখানে ফর্ম হয়েছে, এটা জিরোথ অর্ডার ম্যাক্সিমাম থেকে আরেকটু নিচের দিকে নেমে আসবে বা কাছাকাছি চলে আসবে, ক্লিয়ার? বিকজ থিটাটা কমে যাচ্ছে, 51 ডিগ্রিটা ডিক্রিজ করবে, কেন? বিকজ সাইন থিটাটা কমে যাচ্ছে. Because কেন d sin theta কমে যাচ্ছে? Why d sin theta is decreasing? Because L lambda is decreasing. L lambda কেন ডিক্রিজ করলো? Because lambda ডিক্রিজ করছে. ক্লিয়ার? নাবিলা ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes sir. এবার আমরা লাস্ট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি. Hopefully we can solve. A battery of electromotive force EMF 12 volts and negligible internal resistance is connected to the network of two lamps and two resistors as shown in figure 6.1. The two lamps in the circuit have equal resistances. The two resistors have resistances R and 28 ohms. একটা হলো R, আরেকটা হলো 28 ohms. The lamps are connected at junction X and the resistors are connected at junction Y. The current in the battery is 0.5 amps and the current in the lamp is 0.2 amps. Calculate the resistance of each lamp. So খেয়াল করেন, আমার এখানে কারেন্ট কতটুকু আসছে, 0.5, এই তো? 0.5 যদি এটার কারেন্ট হয়, এটার কারেন্ট যদি হয় আমার 0.5, তাহলে রেজিস্টারের মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে, 0.3, রাইট অর রং? বুঝতে পারছো? 0.2 যাচ্ছে বাল্বের মধ্য দিয়ে, তাহলে আসতেছিল 0.5, তাহলে রেজিস্টারের মধ্য দিয়ে কতটুকু যাবে, 0.3. রেজিস্টারের মধ্য দিয়ে যদি 0.3 যায়, তাহলে 28 ohms এর মধ্য দিয়ে 0.3 যাবে. 0.3 into 28, আমি 28 এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা পাবো, রাইট অর রং? তাহলে দেখো, আর এর উপরের পার্ট এবং 28 এর নিচের পার্ট, এই দুটোর মাঝখানে ভোল্টেজ কত, 12 volts, বিকজ ইট ইজ প্যারালাল টু দি 12 volts, রাইট? তাহলে 12 থেকে 28 এর মধ্যে যতটুকু ভোল্টেজ ড্রপ গেল, এটাকে বাদ দিলে আমি রেজিস্টারের অ্যাক্রসে আর এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা পেয়ে যাব, রাইট? ক্লিয়ার? তাহলে আর এর ভোল্টেজটা পেলাম. এখন আর এর ভোল্টেজ বা এটার ভোল্টেজটা আমি চাই না, আমি কোনটা চাই, আমি চাই বাল্বের অ্যাক্রসে তাদের যে রেজিস্ট্যান্স, এটা চাই. রেজিস্ট্যান্সের যে আমাদের যে ইকুয়েশনটা ছিল, দা রেশিও, ওই রেশিও যদি আমরা এখানে কনসিডার করি, তাহলে আমরা খেয়াল করো, এই যে 6a কি বলতেছে, রেজিস্ট্যান্স ইকুয়ালস টু V by I. সো বলে দিয়েছে দিস ইজ 12, এন্ড তাহলে I কতটুকু, I হচ্ছে 0.2. 12 by 0.2 আমি একটা রেজিস্ট্যান্স পেয়ে গেলাম. এন্ড খেয়াল করো, আর দোজ lamps identical resistance? Yes, বলে দিয়েছে two lamps in the circuit have equal resistance. তাহলে 12 এর 6 যাবে হচ্ছে
একটা বাল্বের মধ্য দিয়ে আরেকটা বাল্বের অ্যাক্রসে কত থাকবে 6, রাইট অর রং? তাহলে প্রত্যেকটার অ্যাক্রসে যদি 6 ভোল্টস থাকে তাহলে V ইকুয়ালস টু I R, সো R ইকুয়ালস টু V বাই I, সো 6 ডিভাইডেড বাই I করলে আমি কি পেয়ে যাব? রেজিস্ট্যান্স পেয়ে যাব। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো কি? নাবিলা বুঝতে পারছো বাবা? Yes. তো অনেক অ্যাপ্রোচে করা যায়, কিন্তু দেখো রেজিস্ট্যান্সের রেশিও দিয়ে যেটা আমি শুরুতে অ্যাপ্রোচ করলাম দ্যাট ইজ লিটল কমপ্লেক্স, বাট আমি দেখালাম এটা করা যায়। সেকেন্ডলি দেখালাম যে কারেন্ট যেটা যাচ্ছে এটা থ্রুতে আমি রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারি, বিকজ আমি টোটালটা ভোল্টেজ জানতে, টোটাল রেজিস্ট্যান্স জানবো। টোটাল রেজিস্ট্যান্স কে 2 দিয়ে ডিভাইড করলে প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্স পাবো। আরেকটা হচ্ছে থার্ড অ্যাপ্রোচ, যেটা 12 ভোল্টস যদি আমি অ্যাপ্লাই করি দ্যাট ইজ বিটুইন দি এন্ডস অফ দি টু বাল্বস, রাইট? তাহলে প্রত্যেকটা বাল্বের মধ্যে কতটুকু যাবে? 6 ভোল্টস। কেন? বিকজ দুটো রেজিস্ট্যান্স সেম, তাহলে বলেই দিয়েছে আইডেন্টিক্যাল ইন দ্য বাল্বস। তাহলে প্রত্যেকটার অ্যাক্রসে যদি 6 ভোল্টস হয় তাহলে একটা রেজিস্ট্যান্স বের করে তার একটা রেজিস্ট্যান্স এমনি জানবো ইট ইজ দি সেম। তাহলে একটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ হলো 6, কারেন্ট যাচ্ছে 0.2, হোয়াট ইজ R? R equals to V divided by I, so 6 divided by 0.2, right? That must be 30 ohms. এই যে দেখো 30 ohms. Clear? নাবিলা ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, 6A2 কি বলতেছে পড়ে ফেলি। The resistance R তো আমরা একটু আগে বের করেই ফেললাম। এটা যদি এটা যদি 28 হয়, এটার অ্যাক্রসে কতটুকু ভোল্টেজ যাচ্ছে? 0.3 ইনটু 28, তাহলে এটা হচ্ছে এটার ভোল্টেজ। তাহলে এটার ভোল্টেজ কতটুকু? 12 মাইনাস দ্যাট, তো 12 মাইনাস দ্যাট এটা হলো ভোল্টেজ। কারেন্ট কতটুকু? 0.3, তাহলে আর কত? V ডিভাইড বাই দ্যাট I 0.3, এই তো শেষ। তাহলে দেখো যে এখান থেকে আর বের করছে R প্লাস 28 equals to 12 by 0.0. Oh, another approach. R plus 28 equals to 12 divided by 0.3. Right? Another approach. যে approach তোমাদের ভালো লাগে. So R equals to 12 ohms. একটা অনেক approach করা যায়। Anyway, আমরা 6B তে চলে যাই, আমাদের এত সময় নেই খুব বেশি। Determine the potential difference Vxy between point X and point Y. Point X এবং point Y এর মাঝখানে এবার আমাদেরকে potential difference-টা বের করে ফেলতে হবে। সো আমরা জানি কিভাবে বের করতে হয়, চলুন চেক করে আসি আমাদের অ্যানসার ঠিক ছিল কিনা। সো খেয়াল করেন এটাও দুটো অ্যাপ্রোচ তারাই মার্ক স্কিমে দেখাইছে। সো PD অ্যাক্রস ল্যাম্প is 0.2 into 30. 0.2 into 30 কেন? Because this is V equals to IR, I and R. I is 0.2, R is 30. Thereby this is 6 volts. তাহলে একটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ পেলাম 6 ভোল্ট, আর এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কত? 3.6, 0.3 কারেন্ট আর 12 ohms আমরা রেজিস্ট্যান্স বের করলাম। তাহলে VI equals to IR, 3.6 পেলাম আমরা হচ্ছে আর এর অ্যাক্রস। তাহলে খেয়াল করেন একটাতে আমরা এই পয়েন্টে আমরা X পয়েন্টে আমরা ভোল্টেজ পেলাম হলো 6, এখানে আমরা ভোল্টেজ পেলাম 3.6, তাহলে এই দুটোর মাঝখানে ডিফারেন্স কত? 2.4. So V between X and Y is thereby 6 minus 3.6, which is 2.4. Clear? Easy? Yes. Next, calculate the ratio total power dissipated by the lamp, total power produced by the battery. So power equals to what? V equals to VI. So 12 into 0.5 is the power of the battery, and power of the dissipated by the lamp is equals to I square R plus I square R, right? The total power dissipated টা আমি বের করতে পারবো। Thereby this is calculate the ratio is 6 into 0.2 into 2 divided, which is P equals to VI formula দিয়ে তারা করছে, into 2 because দুটো lamp, divided by the power of the battery, which is 12 volts into 0.5 amps. So this is 0.2 divided by 0.5, thereby the ratio is 0.40. Clear? Yes, the last question 7 আছে, তাই তো? আমি ভাবছি 6 ই শেষ না, তাহলে তো আজকে 7টা আমরা পারবো না। 7 এর জন্য আরেকদিন রাখতে হবে, ডিটা আমরা শেষ করে নিই। The resistor of resistance R is now replaced by another resistor of lower resistance. State and explain the effect if any of this change on the ratio in C. So ratio তে আমরা কি বের করেছিলাম? Ratio হচ্ছে power produced by the battery and power dissipated by the lamp, right or wrong? So power dissipated by the lamp, এই রেশিওতে যদি আমার এখানে আগের রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায়, খেয়াল করেন আর যদি কমে যায়
আর কমে গেলে এটার মধ্য দিয়ে টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা রাইট সাইডে কমে যাবে। টোটাল রেজিস্ট্যান্স এদিকে কমে গেলে এটার কারেন্টটা কমে যাবে, রাইট? এটার কারেন্টটা কমে গেলে বাল্বের মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে এটা বেড়ে যাবে, রাইট? সো বাল্বের কারেন্টটা যদি বেড়ে যায় তাহলে পাওয়ার ডিসিপেটেড বাই দ্য বাল্ব will same or will increase? খেয়াল করেন, so current in the battery or total current increases, so power produced by the battery increases. So power produced by the battery যতটুকু ইনক্রিজ করতেছে আপনার ল্যাম্পেও পাওয়ারটা ঠিক ততটুকুই চেঞ্জ হচ্ছে, thereby রেশিওটা খেয়াল করেন both the above statement and so the ratio decreases. রেশিওটা অ্যাকচুয়ালি কি করবে? ডিক্রিজ করবে। ক্লিয়ার? ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা মোটামুটি এখানেই শেষ করছি আজকে। কোশ্চেন নাম্বার 7 অনওয়ার্ডস নতুন একটা পেপার আমরা হয়তো দিন ধরবো। Today we finish with this. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.